teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Okay, today we are going to study the next unit, wings and wheels. Please take your text. All of you, please take your text, page number 42. Wings and wheels. What's the meaning of wing? Chiraga. Okay, then wheels means? Chakram. Chakram. Okay. അപ്പോ ചിറകുകളും ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എയിം ഹൈ, അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലക്ഷ്യം കാണുക, അതിനനുസരിച്ച് പറന്നുയരാനായിട്ട് കുതിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. Then page number 45. Please take your text, page number 45. Yes, we are going to study a story, A Shipwrecked Sailor by Gabriel Garcia Marquez. Okay, A Shipwrecked Sailor by Gabriel Garcia Marquez. Did you see the profile of Gabriel Garcia Marquez? കണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണുന്നുണ്ട്. Okay. Gabriel Garcia Marquez. Please listen in the text. Gabriel Garcia Marquez was a Colombian novelist, short story writer, screenwriter, and journalist. He was affectionately called the Diablo, and he was awarded the Newstar International Prize for Literature in 1972 and the Nobel Prize for Literature in 1982. Marquez's first major work was the story of a shipwrecked sailor, which he wrote as a newspaper series in 1955. His best-known novels include 100 Years of Solitude and The Autumn of the Partridge and The Love in the Time of Cholera. Okay. ഓക്കെ നോക്കിയേ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ ഷിപ്പ്വ്രെക്ക്ഡ് സെയിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റോറി അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ സീരിയസ് ആയിട്ട്, ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഒരു കഥ പോലെ 1955 എഴുതിയിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതിന്റെ ഒരു കുറെ ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. വാട്ട്സ് മീനിങ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ്വ്രെക്ക്ഡ്? വാട്ട്സ് മീനിങ് ഓഫ് ഷിപ്പ്വ്രെക്ക്ഡ്? wrecked മീൻസ് തകരുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ഓക്കെ. then sailor means one who travel through the sea. കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മൾ സെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഷിപ്പ്വ്രെക്ക്ഡ് സെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം? കപ്പൽ തകർന്ന ഒരു നാവികൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് തകർന്ന കടലിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു നാവികന്റെ കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുക. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം. ക്ലിയർ ആണോ? പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ? ഓക്കെ. The story of a shipwrecked sailor tells the saga of Luis Alejandro Velasco, a 20-year-old sailor. Sailorന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ, ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലാസ്കോ കേട്ടോ. Who was washed overboard during a storm in the middle of the Caribbean Sea on February 28, 1955. ഒരു ആക്ച്വലി നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. കരീബിയൻ സീയില് February 28, 1955 ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലാസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന സെയിലർ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു കപ്പൽ തകർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോട്ട് ഷിപ്പ് തകർന്ന് അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലായി. ക്ലിങ്ങിങ് ടു എ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഹി സർവൈവ്ഡ് 10 days ഓൺ ദ ഓപ്പൺ സീ. ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു കിടന്ന് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കഴിക്കാതെ 10 ദിവസം കടലില് കിടന്ന് അദ്ദേഹം സർവൈവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണ്. What happened to the Velasco and his shipmates? വെലാസ്കോയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി കൂട്ടാളികൾക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കാം. Read the following extract from the novella and find out what happened to them. So now we are going to see what happened to Velasco and his shipmates. ഷിപ്പ്മേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്കും വെലാസ്കോയ്ക്കും ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലാസ്കോയ്ക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോവുക കേട്ടോ. Okay, please listen to the first paragraph. My first impression was that I was utterly alone in the middle of the ocean. The ship plunged into an abyss and disappeared.
I had no idea what was happening. I took hold of one of the bobbing crates and stupidly began to contemplate the sea. It was perfectly clear day, except for the choppy waves produced by the wind and the cargo scattered across the surface. There was no evidence of a shipwreck. Soon, I began to hear shouts nearby. Through the sharp whistling of the wind, I recognized the voice of Giulio Amador Carabello, the tall, well-built officer who was yelling at someone fast to hold there. Okay. എന്താ സംഭവിച്ചത്? My first impression was that I was utterly alone in the middle of the sea, ocean. എനിക്ക് ബോധം വരുന്ന സമയത്ത് my first impression, my first thought, I was alone, lonely in the middle of the ocean. എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബോധം വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മ വെക്കുമ്പോൾ I was alone in the middle of the ocean. ഞാൻ ആ കടലിന്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ചിന്ത. The ship plunged into an abyss and disappeared. എന്താ കപ്പല് ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങി. അതിന് abyss means deep, ആഴത്തിലേക്ക് മുങ്ങി and disappeared. ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ ആർക്കും? എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല ടീച്ചർ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ അത് ആ നെറ്റ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് ആരാന്ന് വെച്ചൊന്ന് മാറി നിന്നോട്ടോ. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. കാരണം ടീച്ചറിന് ഇവിടെ ഫുൾ നെറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അതായത് ഷിപ്പ് പ്ലങ്ഡ് ഇൻടു ആൻ അബീസ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയർഡ്. ആ കപ്പല് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് മുങ്ങി, അതിനുശേഷം ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയർഡ്, അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇത് വെലാസ്കോ പറയുന്ന, അതായത് ആർക്കാ, ഏത് സെയിലറിനാ? ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലാസ്കോ സ്വന്തം കഥ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയേക്കുക. ഇത് പറയാണ്, എനിക്ക് ബോധം വന്നപ്പോൾ I was alone in the middle of the ocean and that ship plunged into the abyss and disappeared. കപ്പൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോയി, അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. I had no idea what was happening. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. I took hold of one of the bobbing crates and stupidly began to contemplate the sea. Okay, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ പൊങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു കഷ്ണത്തില്, ഒരു എന്താ ഷിപ്പിന്റെ ഒരു കഷ്ണത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പലകയിൽ ഞാൻ പിടിച്ച് ചുമ്മാ ഈ കടലൊക്കെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ ഡേ. സത്യത്തിൽ ആകാശത്ത് കൊടുങ്കാറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും കാറ്റടിച്ചതിന്റെയോ മഴ പെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഡേ, നല്ല തെളിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ്. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ചോപ്പി വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വിൻഡ് ആൻഡ് ദ കാർഗോ സ്കാറ്റേർഡ് അക്രോസ് ദ സർഫസ്, there was no evidence of a shipwreck. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആകാശമൊക്കെ തെളിഞ്ഞതാണ്. ചില വേവ്സ്, ശകലം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ശകലം തിരമാലകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങൾ, ഈ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയപ്പോ കപ്പലുണ്ടാകുന്ന കുറെ വേസ്റ്റ് കാർഗോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് അതിലിതിലേക്ക് അടിച്ച് ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. അതല്ലാതെ ഒരു ഷിപ്പ് തകർന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ആ ഓഷനിൽ കാണാനായിട്ടില്ല. Soon I began to hear shouts nearby. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേട്ടു. Through the sharp whistling of the wind, I recognized the voice of Giulio Amador Carabello. എന്താ പറയാ, നല്ല കാറ്റ് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ കിടന്ന ഒരു ഒച്ച കേട്ടത് എന്റെ സുഹൃത്തായ ജൂലിയോ അമഡോർ കാരബെലോ ആണ് ആ ഒച്ച വെക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള, ഈസ് എ ടോൾ വെൽ ബിൽറ്റ് ഓഫീസർ ഹു വാസ് യെല്ലിംഗ് അറ്റ് someone fast to hold there. എന്താ, അദ്ദേഹം ഒരു ഓഫീസറാണ്. ഹി വാസ് വെരി ടോൾ ആൻഡ് വെൽ ബിൽറ്റ്, നല്ല ഒത്ത പൊക്കമൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ഓഫീസറാണ്. അദ്ദേഹവും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് യെല്ലിംഗ്, ഹെൽപ്പ്, എല്ലാവരോടും സഹായം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ദെയർ, പിടിച്ചു നിൽക്കുക, എല്ലാവരും പിടിച്ചു നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കുക, എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ കിടന്ന് ഒച്ച വെക്കുകയാണ്. അത് ആരാണ്? ജൂലിയോ അമഡോർ കാരബെലോ ആണെന്ന് എനിക്ക് സൗണ്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് പറയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. It was as if in that instant I had awakened from a moment's deep sleep. It dawned on me that I wasn't alone in the sea. There, only a few meters away, my mates were shouting to one another and trying to stay afloat. Quickly, I began to think I couldn't swim in just any direction. I knew we were about 50 miles from Cartagena, but I was not yet frightened. For a moment, I thought I could hold on to the crate indefinitely until help arrived. It was
reassuring to know that all around me other sailors were in the same predicament. That was when I saw the raft. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. അപ്പോ ഇവിടെ ജൂലിയോ അമഡോർ കാരബലയുടെ ഒച്ച കേട്ടു. ഒച്ച കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് വാസ് as if in that instant I had awakened from a moment's deep sleep. ആ ഒച്ച കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നത്. അതായത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു, എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ജൂലിയോ അമഡോർ കാരബലയുടെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ഓൺ മീ ദാറ്റ് ഐ വാസന്റ് അലോൺ ഇൻ ദ സീ. അത് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ തന്നെയല്ല ഈ കടലിൽ കിടക്കുന്നത്, എന്റെ ചുറ്റും ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. There only a few meters away, my mates were shouting to one another and trying to stay afloat. അറിയാണ്, എന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് എന്റെ ഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒച്ച വെക്കുന്നു, അതുപോലെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Quickly I began to think. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. I couldn't swim in just any direction. എനിക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും നീന്താനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. I know we were about 50 miles away from Cartagena. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തു. കാർട്ടാജീന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 50 miles away ആണ്. But I was not yet frightened. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്റെ ചുറ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല. For a moment I thought I could hold on the crate indefinitely until help arrived. ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു, ഈ ക്രേറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷിപ്പിന്റെ ഈ കഷ്ണത്തില് പിടിച്ച് ഞാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് പിടിച്ച് കിടക്കും, അനങ്ങാതെ കിടക്കും. അണ്ടിൽ ദ ഹെൽപ്പ് അറൈവ്ഡ്. ഹെൽപ്പ് വരുന്ന ഒരു സഹായം പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോകാതെ പിടിച്ചു തന്നെ ഞാൻ കിടക്കും. It was reassuring to know that all around me other sailors were in the same predicament. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സഹായം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സെയിലേഴ്സ്, നാവികരെല്ലാം ഇതേ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ ചുറ്റും തന്നെ കിടക്കുന്നു, ആർക്കും ആരെയും പറ്റുന്നില്ല. That was when I saw the raft. ഇവരൊക്കെ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാനൊരു റാഫ്റ്റ് മീൻസ് ചെങ്ങാടം കേട്ടോ, ഒരു ചെങ്ങാടം. അതായത് നമ്മുടെ വലിയ ഷിപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബോട്ടൊക്കെ മുങ്ങുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടെ ആ ഷിപ്പിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെറിയ ചെങ്ങാടങ്ങൾ ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കും. ആ റാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാ അവിടെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പല റാഫ്റ്റ്, അതായത് ഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന റാഫ്റ്റ് ചെങ്ങാടങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എല്ലാവരും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ആരും ആ ചെങ്ങാടത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ചെങ്ങാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റും, അതുവരെ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് സ്വയം വെലാസ്കോ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. Then there were 2 life rafts about 7 meters apart. They appeared unexpectedly on the crest of the wave near where my mates were calling out. It seemed odd that none of them could reach the life raft. In an instant, one of the rafts disappeared from the view. I couldn't decide. I found myself swimming towards the one I could see, which was moving further away from me. I swam for about 3 minutes. I lost sight of the raft momentarily, but I was careful not to lose my bearings. Suddenly, a rough wave pushed the raft alongside me. It was a huge, white and empty. I struggled to grab the ringing and jump aboard. I made it on the 3rd try. Once on the raft, panting, whipped by the wind, immobilized and freezing, I found it hard to sit up. Then I saw 3 of my mates near the raft trying to reach it. Okay. Mic off ചെയ്തേ. Okay, നോക്കിയേ. There were 2 life rafts. അപ്പൊ ഈ വെലാസ്കോ കടലില് ഒരു തടി കഷ്ണത്തിൽ പിടിച്ച് കിടന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, there were 2 life rafts about 7 meters apart. ഒരു 7 മീറ്റർ അകലെയായിട്ട് 2 ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. They appeared unexpectedly on the crest of the wave near where my mates are calling out. ഇങ്ങനെ തിരമാലകൾ ഇളകുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാർ കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
It seemed odd that none of them could reach the life raft. എനിക്ക് വളരെ എന്താ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം, ആർക്കും ഇതുവരെ ഒരു ജീവൻ രക്ഷ ചങ്ങാടത്തിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. In an instant, one of the raft disappeared from view. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരു റാഫ്റ്റ്, ഒരു ചങ്ങാടം കാണാതെയായി, മുങ്ങി പോവോ എന്തോ സംഭവിച്ചു. I couldn't decide. I found myself swimming towards the one I could see, which was moving further away from me. അറിയാണ്, ഇനി എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമില്ല. അവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു ചങ്ങാടത്തിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തണം. I swam for about 3 minutes. ഞാനൊരു 3 മിനിറ്റ് നീന്തി നോക്കി. I lost the sight of raft momentarily. പയ്യെ പയ്യെ അതെന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറിയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. But I was careful not to lose my bearings. പക്ഷേ ഞാന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തടി കളയാതെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നീങ്ങി തുടങ്ങി. Suddenly a rough wave pushed the raft alongside me. A huge white and empty. ഒരു വലിയ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു വേവ് ഇച്ചിരി ശക്തിയായിട്ട് അടിച്ചപ്പോൾ ആ റാഫ്റ്റ് ചെങ്ങാടം അറിയാതെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു. നോക്കിക്കേ, I struggled to grab the ringing and jump aboard. ഞാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട ആ റാഫ്റ്റിൽ, ആ ചെങ്ങാടത്തിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാനും അതിന്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ചാടി കയറാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ നടന്നില്ല. I made it on a third try. മൂന്നാമതൊരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. Once the raft panting, whipped by the wind, immobilized and freezing, I found it hard to sit up. എന്താ, മൂന്നാമതൊന്നോട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റി. പക്ഷെ പാൻറ്റിങ്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കാറ്റ് ശക്തിയായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെയധികം തണുത്തിരിക്കുന്നു. I found it hard to sit up. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത്രയും നേരം ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. Then I saw 3 of my mates near the raft trying to reach it. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ 3 കൂട്ടുകാര് ആ ചങ്ങാടത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ചങ്ങാടത്തെ കയറി പറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. I recognized them immediately. Castillo had a firm grip around Carabello's neck. Carabello, who had been on watch when the accident occurred, was wearing his life jacket. He yelled, "Hold on tight, Castillo." They floated amid the scattered cargo about 10 meters away. On the other side was Luis Rengifo, trying to stay above water with his headphones aloft in his right hand. He had stripped off his shirt so that he could swim better, but he had lost his life jacket. Even if I hadn't seen him, I would have recognized his stride. Faster paddle over here. Nikki, എന്ത് സംഭവിച്ചു നിക്കി? I recognized them immediately. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടു. എനിക്ക് അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി. കാസ്റ്റിലോ ഉണ്ട് അവിടെ. കാസ്റ്റിലോ എന്ത് ചെയ്തേക്ക് നോക്കി? കാസ്റ്റിലോ had a firm grip around Carabello's neck. കാരബെലോയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചാണ് അവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുക. Carabello, who had been on watch when the accident occurred and was wearing his life jacket. Carabello ആയിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. He yelled, "Hold on tight, Castillo." അതുകൊണ്ട് കാസ്റ്റിലോയോട് പറയുകയാണ്, നീ എന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. കാരണം കാരബെലോയ്ക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാസ്റ്റിലോയോട് പറയാൻ എന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. And they floated amid the scattered cargo about 10 meters away. അവര് എന്റെ ചങ്ങാടത്തിന് ഒരു 10 മീറ്റർ അകലെയായിട്ട് എല്ലാരും ഈ ചരക്കുകൾ, ഈ കപ്പലിൽ നിന്നുണ്ടായ വേസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. And on the other side was a Luis Rengifo. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോ ഉണ്ട്. Trying to stay above water with his headphones aloft in his right hand. വലത് കൈയില് ഹെഡ്ഫോൺസ് ഒക്കെ, ഫോണിന്റെ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഒക്കെ പൊക്കി പിടിച്ച് നനയാതെ അവനും എന്താ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. He had stripped off his shirt so that he could swim better, but he had lost his life jacket. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷർട്ടൊക്കെ വലിച്ചൂരി കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നീന്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. Even if I hadn't seen him, I would have recognized his cry. Faster paddle over here. ഈ ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് കിടന്ന് കരയുകയാണ്. Faster paddle over here. എന്നോട് അങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞു വരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ കരച്ചിൽ നിന്ന് അത് ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോയാണെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായേനെ എന്ന് പറയാണ്. And I quickly grabbed the oars and tried to get closer to the men. Carabello with Castillo clinging to his neck near the raft. Much farther away, looking small and desolate, was the 4th of my mates, Raman Herrera, and who was waving at me while he held on to a crate. Okay. I quickly grabbed the oars. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുഴയാനുള്ള പങ്കായൊക്കെ എടുത്തു. And tried to get closer to the men. അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു.
Carabella with the Castelo clinging to his neck near the raft. Carabellയും കാസ്റ്റലോയും കൂടെ ഏകദേശം ചെങ്ങാടത്തിന് അടുത്തായി. Much further away, looking a small and desolate, was the fourth of my mates. കുറച്ചകലെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പൊടി പോലെ എനിക്ക് പൊട്ടുപോലെ എന്റെ നാലാമത്തെ സുഹൃത്തിനെയും കാണാം. അതാണ് രാമൻ ഹെരേര. രാമൻ ഹെരേരയാണത്. Who was waving at me while he held on a crate. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പലകയിൽ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കൈമുട്ടി എന്ന് കാണിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്നെയും കൂടെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. If I had to decide, I wouldn't have known which of my mates to go after first. But when I saw Herrera, the happy young man from Arjona, who had been with me only a few moments before, I began to paddle furiously. But the life raft was almost 2 meters long. It was very heavy in the lurching sea that I had to row against the wind. I don't think I managed to advance more than a meter. Desperate, I looked around once more and saw that Herrera had disappeared. Only Rengifo was swimming confidently towards the raft. I was sure he would make it. I had heard him snoring below my bank, and I was convinced that his serenity was stronger than the sea. If I had to decide, I wouldn't have known which of my mates to go after first. എല്ലാവരും എന്റെ ചുറ്റും കിടക്കുകയാണ്, എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം ആവശ്യമായി വന്നേനെ. പക്ഷേ but when I saw Herrera, the happy young man of Arjona, who had been with me only a few moments before, I began to paddle furiously. എന്താ ഹെറേനെ കണ്ടതോടുകൂടി അയാള് അർജോനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹാപ്പി യങ് മാൻ ആണ്. ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ കുറച്ചു നേരമേ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ആദ്യം പോകാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. സോ ഐ ബിഗാൻ ടു ഹിം ഫ്യൂരിയസ്ലി. അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ബിഗാൻ ടു പാഡിൽ ഹിം ഫ്യൂരിയസ്ലി. അദ്ദേഹത്തേക്ക് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് തുഴഞ്ഞു. ബട്ട് the life raft was almost 2 meters long. അവിടം വരെ എന്താ ഈ ലൈഫ് റാഫ്റ്റിന് ഏകദേശം 2 മീറ്റർ നീളമുണ്ട് അവിടം വരെ പോകാനായിട്ട്. It was very heavy in that lurching sea and I had to row against the wind. ഇളകി മറിയുന്ന കടലില് ഞാൻ കാറ്റിനെ എതിരായിട്ട് വേണം അവിടം വരെ 2 മീറ്റർ തുഴഞ്ഞു ചെല്ലാനായിട്ട്. So it is very difficult. I don't think I managed to advance more than a meter. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും 1 മീറ്റർ പോലും കഷ്ടപ്പെട്ട് തുഴഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കിക്കേ. Desperate, I looked around once more and I saw that Herrera had disappeared. 1 മീറ്റർ നീങ്ങിയപ്പോ ഇത്രയും കൂടെ അടുത്തായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ തന്നെ ഹെരേരയെ കാണാനില്ല. ഹെരേര അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. Only Rengifo was swimming confidently towards the raft. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ റെഞ്ചിഫോ മാത്രം, ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോ മാത്രം വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക്, ചങ്ങാടത്തിനടുത്തേക്ക് നീന്തുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. I was sure he would make it. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ ഈ ചങ്ങാടത്തിനടുത്ത് എത്തുമെന്ന്. He had heard him snoring below my bank and I was convinced that his serenity was stronger than the sea. ഞാന് എന്റെ ഡോർമെട്രിക്ക് താഴെ ഇരുന്ന് അവൻ കൂർക്കം വലിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ എന്ത് ശാന്തമായിട്ടാണ് ഇരുന്ന ഉറങ്ങുന്നത്. ഹിസ് സെറനിറ്റി, അവന്റെ ശാന്തത was stronger than the sea. കടലിനേക്കാളും ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സാണ് അവനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ അതിന് കഴിയും, അവന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈ പാരഗ്രാഫുകളൊന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ആരാ? ഇന്ദുചൂടൻ, can you read the first paragraph? Please read the first paragraph. Yes, teacher. My first impression was that I was utterly alone in the middle of the ocean. The ship plunged into an abyss and disappeared. I had no idea that was happening. I took hold of one of the I took hold of
hold of one of the bobbing cracks and Crates stupidly began to contemplate the sea. contemplate the sea. Contemplate the sea. It has a perfectly clear day, except for the choppy Waves produced by the wind and the cargo scattered across the surface. There has no evidence for a shipwreck. കണ്ടിന്യൂ. ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണ്ട, 1, 2 തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാരഗ്രാഫിന് മുമ്പിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അയച്ചേ. Soon I began to hear shouts nearby through the sharp whistling of the wind. I recognized the voice of Julio Amador Caraballo, the tall, well-built officer who was yelling at Farso hold there. Okay, then Alina Sunil. Read the second paragraph. It was as if in that instant I had awakened from a moment's deep sleep. It dawned on me that I wasn't alone in the sea. There, only a few meters away, my mates were shouting to one another and trying to stay afloat. Quickly, I began to think. I couldn't swim in just any direction. I knew we were about 50 miles from Cartagena, but I was not yet frightened. For a moment, I thought I could hold on to the great indefinitely until help arrived. It was reassuring to know that all around me other sailors were in the same predicament. That was when I saw the raft. Okay. Adarsh Dineshan, read the third paragraph. Adarsh. ടീച്ചർ ആദർശ് എന്നല്ല അഭിഷേകം എന്നാ പേര്. ഓക്കെ. അഭിഷേക് ദിനേശൻ വായിച്ചു. ഓക്കെ സർ. വായിച്ചോട്ടോ. There were two life rafts about 7 meters apart. They appeared unexpectedly on the crest of a wave, near where my mates were calling out. It seemed odd that none of them could reach the life raft. In an instant, one of the rafts disappeared from view. I couldn't decide. I found myself swimming towards the one I could see, which was moving further away from me. I swam for about 3 minutes. I lost sight of raft momentarily, but I was careful not to lose my bearings. Suddenly, a rough wave pushed the raft alongside me. It was huge, white, and empty. I struggled to grab the rigging and jump aboard.
I made it on the third try. Once on the raft, panting, whipped by the wind. Immobilized and freezing, I found it hard to sit up. When I saw three of my mates near the raft trying to reach it. Okay. Okay. Aryamol Saji, can you read the next paragraph? Aryamol? Aryamol ഇല്ലേ? Sam Johnson, can you read? ടീച്ചറെ സംസാരണോ? Okay, read it. Samson. I recognized them immediately. Castillo had a firm grip around Carabello's neck. Carabello, who had been on watch when the accident occurred, was wearing his life jacket. He yelled, "Hold on tight, Castillo." They floated amid the scattered cargo about 10 meters away. On the other side was Louis Rengifo trying to stay above water with his headphones. Aloft in his right hand, he had stripped off his shirt so that he could swim better. But he had lost his life jacket. Even if I hadn't seen him, I would have recognized his cry, "Fasto, paddle over there." Okay, very good. Sanusha? Sijo? Yes, teacher. Okay, please read. I quickly grabbed the cord and tried to get close over the main Carballo with Castillo clinging to his neck neatly and raft much further away, looking small and desolate was the father of many mates, Raman Herrera, who was weighing at me while he held on a crutch. Crate. While he held on a crate. Okay. Okay, Joss, can you read the next paragraph? Joss, okay, Jimmy. If I had to decide, I wouldn't have known which of my mates to go after first, but when I saw Herrera, the happy young man for Arjuna, who had been with me only a few moments before, I began to paddle Furiously. but the life raft was almost 2 meters long. It was very heavy in that Lurching sea. and I had to row against the wind. I don't think I managed to advance more than meter. Desperate, I looked around once more and said that Herrera had disappeared. Only Rengifo was swimming confidently
towards the raft. Sure, heard him snoring below my bone, Bang. and I was convinced that his Serenity. was stronger than the sea. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി ടീച്ചർ. അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലായി ടീച്ചർ. അല്ലെ 6 പാരഗ്രാഫ് പഠിപ്പിച്ചു. 6 പാരഗ്രാഫും ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് അടുത്ത ദിവസം സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പില് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി കേട്ടോ, പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ബാക്കി ഈ കഥയുടെ ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം പഠിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Only teacher.